కోటా బిల్లును లోక్సభ ఆమోదించింది. దాదాపు 4 గంటలకు పైగా బిల్లుపై చర్చ జరిగింది. బిల్లుకు మద్దతిస్తూనే అంత తొందరెందుకని ప్రశ్నించాయి విపక్షాలు. ఎంఐఎం మాత్రం బిల్లును వ్యతిరేకించింది. అయితే అందరికీ సమాన అవకాశాల కోసమే బిల్లు తెచ్చామని కేంద్రం చెబుతోంది. బిల్లుకు అనుకూలంగా 319, వ్యతిరేకంగా 4 ఓట్లు పడ్డాయి. Consideration to the vote of the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. Now, division. Madam. Yes. Subject to correction, the result of the division is ayes 319, noes 4. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by majority of not less than 2/3 of the members present and voting. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. There are no amendments to clause 2 and 3. If the House agrees, I shall put clauses 2 and 3 together to the vote of the House, in which case the result of the voting shall be taken as applicable to each clause. Now, clause 2 and 3. The lobbies are cleared. I shall now put clause 2 and 3 to the vote of the House. Clauses 2 and 3 do stand part of the bill. Now, division. Subject to correction, the result of the division is ayes 316, noes 5. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Clause 2 and 3 stands part of the bill. There is an amendment to clause 1. Now the minister to move amendment number 1. अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4 संविधान 124वां संशोधन अधिनियम 2019 के स्थान पर पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4 में संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 को रखा जाए।
The question is that amendment number 1 be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Amendment number 1 is adopted. The lobbies are already clear. I shall now put clause 1 as amended to the vote of the House. The question is that clause 1 as amended do stand part of the bill. Now division. Subject to correction, the result of the division is ayes 323, noes 3. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Clause 1 as amended stands part of the bill. I shall now put the enacting formula and long title to the vote of the House. The question is that the enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The enacting formula and long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान संशोधन विधेयक 2019 यथा संशोधित पारित किया जाए ऐसा प्रस्ताव करता हूं। The lobbies are already clear. I shall now put the motion that the bill as amended be passed to the vote of the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of India be passed. Now division. Subject to correction, the result of the division is ayes 323, noes 3. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by కోటా బిల్లును ఆమోదించింది లోక్సభ. దాదాపు 4 గంటలకు పైగా బిల్లుపై చర్చ జరిగింది. బిల్లుకు మద్దతిస్తూనే అంత తొందరెందుకని ప్రశ్నించాయి విపక్షాలు. ఎంఐఎం మాత్రం బిల్లును వ్యతిరేకించింది. అయితే అందరికీ సమాన అవకాశాల కోసమే బిల్లు తెచ్చామని కేంద్రం చెబుతోంది. బిల్లుకు అనుకూలంగా 323, వ్యతిరేకంగా 3 ఓట్లు పడ్డాయి. The question is that amendment number 1 be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Amendment number 1 is adopted. The lobbies are already clear. I shall now put clause 1 as amended to the vote of the House. The question is that clause 1 as amended do stand part of the bill. Now division. Subject to correction, the result of the division is ayes 323, noes 3. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by majority of not less than 2/3 of the members present and voting.
Clause 1 as amended stands part of the bill. I shall now put the enacting formula and long title to the vote of the House. The question is that the enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The enacting formula and long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान संशोधन विधेयक 2019 यथा संशोधित पारित किया जाए ऐसा प्रस्ताव करता हूं। The lobbies are already cleared. I shall now put the motion that the bill as amended be passed to the vote of the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of India be passed. Now division. Subject to correction, the result of the division is ayes 323, noes 3. The motion is carried by majority of the total membership of the House and కార్మికుల దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా సిటీలోని వామపక్ష నేతలు నిరసనకు దిగారు. 2 రోజుల పాటు జరిగే సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. సమ్మెకు బ్యాంకింగ్, బీమా, రవాణా, విద్యుత్తో పాటు ఇతర రంగాల సిబ్బంది మద్దతు తెలపడంతో కొన్ని సంస్థల్లో సేవలు నిలిచిపోయాయి. కార్మికులు, ఉద్యోగులు, ప్రజలపై కేంద్రం తీరుకు నిరసనగా కార్మిక సంఘాల 2 రోజుల బంద్ పిలుపుతో రాష్ట్రంలో నిరసనకు దిగారు ఉద్యోగులు, కార్మికులు. హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా నిర్వహించారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరల్ని నియంత్రించాలని, కనీస వేతనాన్ని 18,000గా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేసి సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని కోరారు. రోడ్డు, ట్రాన్స్పోర్ట్, విద్యుత్ చట్ట సవరణ బిల్లుల్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కార్మిక సంఘాల నేతలు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, బోనస్, గ్రాట్యుటీ చట్టాలను, ప్రసూతి సెలవులను విధిగా అమలు చేయాలన్నారు. కార్మిక చట్టాల సవరణ వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ రోజు ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక, కార్మిక వ్యతిరేక, రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా సంఘటితం చేసిన బాధ్యత కార్మికులుగా మన మీద ఉంది. ఎవరైతే దీని పట్ల ప్రభుత్వం చెప్తున్న మాటల్లో ఆ భ్రమల్లో ఉన్నారో కొద్దిమంది, వాళ్ళ భ్రమలన్నీ తుడిచిపెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ ఉద్యమాల్లోకి మనం తీసుకొద్దాం. మన బలం ఇదే. ఈ రోజు ఇంతమంది ఉన్నాం. ఈ రోడ్డు మొత్తము బ్లాక్ చేసి ఇక్కడి నుంచి అక్కడి దాకా కార్మికులందరూ గ్యాదర్ అయినప్పుడు మన బేరసారాలు పెరుగుతాయి. మన మాట వింటారు ప్రభుత్వాలు. మనం ఎంత బలంగా ఉద్యమిస్తే అంత బలంగా మనం మాట్లాడగలుగుతాం. దేశ చరిత్రలో ఈ సమ్మె మిగిలిపోతుందన్నారు సిఐటియు నేత సాయిబాబా. కేంద్రం అనేక హామీలిచ్చి మరిచిందన్నారు. కార్పొరేట్లకు కేంద్రం కొమ్ము కాస్తోందని మండిపడ్డారు. సంఘటిత, అసంఘటిత రంగ కార్మికులను విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు కుట్ర జరుగుతుందన్నారు. కార్మిక భద్రత కోసం ఉద్యమిస్తామన్నారు. మోడీ ప్రభుత్వం ఈ 4.5 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రజలకి, కార్మిక వర్గానికి ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటినీ కూడా తొంగలో దొక్కింది. ముఖ్యంగా అధిక ధరలను నియంత్రించి మొత్తం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా పేదలందరికీ ఆహారాన్ని అందిస్తానని చెప్పిన ప్రభుత్వం పీడీఎస్ ని నిర్వీర్యం చేసినటువంటి స్థితి ఉంది. అసంఘటిత రంగంలో అమాలీలు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, ఆటో కార్మికులు, ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్మికులు ఇవాళ ఏదైతే ఉందో సాంఘిక భద్రత, సమానత్వం కోసం, ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీ సౌకర్యాల కోసం ఈ రోజు ఈ సమ్మె జరుగుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వమా ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని ఈ దేశంలో ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు తెలుసుకొని ప్రజల ఐక్యత కోసం ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయాలి. ఈ రోజు భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన పద్ధతుల కారణంగా ఏ కార్మికుడు, ఏ ఉద్యోగి కూడా సుఖంగాను, ధైర్యంగాను బ్రతుకుతున్న పరిస్థితి లేదు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మన కార్మిక వర్గం, కార్మిక సంఘాలు అధికారులు తగ్గించాలి అని చెప్పేసి మన సమ్మెలో డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు జీతాలు పెరగడం లేదు. కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ల
పర్మనెంట్ కావడం లేదు, వీడిఏ న్యాయబద్ధంగా పెరగడం లేదు. అందుకోసం మనం నిరసన తెలియజేయాలా. సార్వత్రిక సమ్మెలో భాగంగా సిటీలో బ్యాంకులు మూతపడ్డాయి. ఉద్యోగులు సమ్మెబాట పట్టడంతో బ్యాంకు లావాదేవీలు నిలిచిపోయాయి. లక్డీ కపుల్లోని ఆర్బీఐ, ఆంధ్రా బ్యాంక్ ముందు నిరసనకు దిగారు ఉద్యోగులు. వేతన సవరణ వెంటనే చేపట్టడంతో పాటు అవుట్సోర్సింగ్ లో పనిచేస్తున్న వారిని వెంటనే రెగ్యులరైజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉద్యోగులపై కేంద్రం కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగానే సమ్మెకు దిగామన్నారు. ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి 2 సంవత్సరాలు ఇంతకు ముందు సమ్మె చేసినప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఉలుకు పలుకు లేదు. ఈ సంవత్సరం 2 రోజులు సమ్మె ఇచ్చారు. దీనికైనా సరే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం స్పందిస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. రిజర్వ్ బ్యాంకు అటానమీ గురించి మేము ముఖ్యంగా ఆందోళన చెందుతున్నాం. రిజర్వ్ బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరికీ పెన్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ పెన్షన్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కూడా సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. 2017 నవంబర్ నుంచి జీతభత్యాలు పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వేజ్ రివిజన్ కూడా జరగకుండా ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి बैंकिंग इंडस्ट्री लोनू అలాగే रिजर्व बैंक लोनू కూడా చూస్తున్నాం. ये 2 दिन का स्ट्राइक, इसके ऊपर रीजन क्या है? आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रोजी रोटी है इसको छीना जा रहा है और एक तरफ से तो छीन रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस नहीं है लेबर को, और दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको एक तरफ से तो तोड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिक्रूट करना है. 2 రోజుల పాటు జరిగే సమ్మెలో ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ కార్మిక సంఘం బిఎంఎస్ తో పాటు మరికొన్ని కార్మిక సంఘాలు పాల్గొనడం లేదు. దేశవ్యాప్త కార్మికుల సమ్మెకు రాష్ట్రంలో కొన్ని ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు కూడా మద్దతు తెలిపాయి. కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు యూనియన్ల నేతలు. కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా 2 రోజుల పాటు కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చిన సమ్మె పిలుపుతో రాష్ట్రంలోనూ ఆందోళనకు దిగారు కార్మికులు. ఆర్టీసీ వామపక్ష కార్మిక సంఘాలు ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్ దగ్గర సమ్మెలో పాల్గొన్నాయి. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక కార్మిక చట్టాలను సవరిస్తూ హక్కులను కాలరాస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టూరిజం పేరుతో తెస్తున్న ఆర్డినెన్స్ తో ఆర్టీసీని అటకెక్కించే కుట్ర జరుగుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మోటారు వాహన చట్టంతో పాటు ఎంటీడబ్ల్యూ చట్టం, ఇండస్ట్రీస్ చట్టంలో మార్పులు చేయడంతో కార్మికులకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయంటున్నారు నేతలు. కనీస పెన్షన్ 7,000 ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఇక టూరిజం పేరుతో తెస్తున్న ఆర్డినెన్స్ ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే ఆర్టీసీ పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుందంటున్నారు. ఏదైతే ఎంవీ యాక్ట్ ఉందో, మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సవరణ చేయాలని గత 4.5 ఏళ్లుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. 4.5 సంవత్సరాల్లో 4 సార్లు సమ్మెలు చేయడం ద్వారా దాన్ని ఎన్నికొట్టే ప్రయత్నం మేము చేశాం. మాకు రాజకీయ పార్టీలు ఇవన్నీ కూడా సహకారం అందించాయి. ప్రస్తుతం ఆ బిల్లు రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందకుండా పక్కన ఉంది. ఈ సెషన్లో దాన్ని ఆమోదించే ప్రయత్నం చేయాలని బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకని దాన్ని అడ్డుకోవడం కోసం కూడా ఈ సమ్మె చేస్తున్నాం. రెండోది, ఇవాళ ఏదైతే టూరిస్ట్ పర్మిట్లు ఉన్నాయో, ఇవాళ అక్రమంగా తిరుగుతున్న బస్సులన్నింటినీ సక్రమమైన పద్ధతిలో మార్చేదానికోసం టూరిస్ట్ పర్మిట్లను సరళతరం చేస్తూ ఒక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఆ గెజిట్ని కనుక చట్ట రూపంలో తీసుకొస్తే ఆర్టీసీకి ఒక ప్రయాణికుడు కూడా రోడ్డు మీద నిలబడ్డు. ఎందుకంటే ఇవాళ అక్రమ వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీద ఎక్కించుకొని పోవడానికి అనుమతిస్తారు. అందుకని ఆ యొక్క దీన్ని కూడా ఎన్ని కొట్టాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆర్టీసీలో కొన్ని సంఘాలు మాత్రమే సమ్మెకు మద్దతు తెలిపాయి. వామపక్షాలకు మద్దతుగా ఉన్న 5 యూనియన్లు నేరుగా సమ్మెలో పాల్గొంటే తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ తో పాటు మరికొన్ని సంఘాలు ఎర్ర బ్యాడ్జీలతో నిరసన తెలిపాయి. ముందు నుంచే సమ్మె ఉంటుందని ప్రచారం జరగడంతో బస్టాండ్లలో పెద్దగా రష్ కనిపించలేదు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఎఫెక్ట్ అంతంత మాత్రంగానే కనిపించింది. బస్సులు ఎప్పటిలాగే తిరిగాయి. సమ్మె మటుకు నిన్న చెప్పారు సార్, కరెక్ట్ గా రేపు సమ్మె ఉంటుందని జనం అయితే అన్నారు ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా. కానీ సమ్మె ప్రభావం అయితే ఏమీ లేదు. బస్సులు కూడా యథామామూలుగా, పబ్లిక్ తక్కువ ఉంది. ఈ రోజు యథామామూలుగా రోజు నడుస్తుంటే బస్సులు నడుస్తున్నాయి. బస్సు ప్రభావం అయితే ఏం లేదు, అన్ని యథామామూలుగా ఉన్నాయి. ఇవాళ రేపు బంద్ అన్నారు, కానీ బంద్ అయితే ఏమీ లేదు. బస్సులు అన్ని నడుస్తున్నాయి. పబ్లిక్ తక్కువ ఉంది ఇవాళ బస్ స్టాండ్ లో. అంతే బంద్ అంటే బంద్ ఏం లేదు, పబ్లిక్ తక్కువ ఉంది. పబ్లిక్ అంతే, బస్సులు ఎప్పటిలాగా నడుస్తున్నాయి, కొంచెం తగ్గింది. మొదటి రోజు ఆర్టీసీలో సమ్మె ప్రభావం అంతగా కనిపించలేదు. రెండో రోజు సమ్మెను విజయవంతం చేసేందుకు యూనియన్లకు అతీతంగా కార్మికులు ముందుకు రావాలంటున్నారు నేతలు. సిటీలో మరో మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్ మోసం బయటపడింది. ఏకంగా 1,000 కోట్ల రూపాయల దాకా ముంచేసిన 58 మందిని సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. చైన్ సిస్టంలో హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ అంటగడుతున్న ముఠాని పట్టుకున్నారు. 20 ఏళ్లుగా మోసాలు చేస్తున్న ఈ ముఠా హాంకాంగ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్ పేరుతో మోసాలు చేస్తున్న గ్యాంగ్ ను అరెస్ట్ చేశారు సైబరాబాద్ పోలీసులు. యూనెట్ సంస్థ ద్వారా మనీ సర్క్యులేషన్ చేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. హాంకాంగ్ కేంద్రంగా బిజినెస్ నడుపుతున్న ముఠా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులే టార్గెట్ గా మల్టీలెవెల్ మార్కెటింగ్ చేస్తూ నిలువు దోపిడీ చేస్తోందని తేల్చారు.
హాంకాంగ్ కేంద్రంగా 1998లో విజయ్ ఈశ్వర్, జోసెఫ్ బిస్మార్క్ క్యూనెట్ ప్రారంభించారు. హాంకాంగ్, మలేషియాలో సంస్థకు అన్ని అనుమతులున్నాయన్నారు. అయితే మన దేశంలో ఈ సంస్థకి ఎలాంటి అనుమతులు లేవని 2001లో గోల్డ్ క్వెస్ట్ పేరుతో ఇక్కడ బిజినెస్ మొదలు పెట్టారని చెప్తున్నారు. అరుదైన కాయిన్స్ ఉంటే అదృష్టం మీ వెంటే అంటూ అమాయకులను బురుడి కొట్టించడం మొదలు పెట్టారంటున్నారు పోలీసులు. సో మనం ముఖ్యంగా ఈ ప్రొడక్ట్స్, వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్, హాలిడే ప్యాకేజెస్, ఈ ఎడ్యుకేషన్ ప్యాకేజెస్, జ్యువెలరీ, వాచెస్ ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాం. ఈ ఎంతమంది బాధితులు ఉన్నారంటే చాలామంది, లక్షల్లో బాధితులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మనకు బాంబేలో ఒక అసోసియేషన్ కూడా ఫామ్ అయింది. ఈ క్యూనెట్ బాధితుల సంఘం కూడా స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా బాగా ఫైట్ చేస్తున్నారు. సో అది కాకుండా మనము ఈరోజు దాదాపు 58 మందిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 2.7 crores ఈ వియాన్ అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ని మనము ఫ్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా ఈ 58 మంది అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు కూడా మనం ఫ్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది డీటెయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మనము చేయడం జరుగుతుంది. 2011లో క్యూనెట్ పేరుతో చైన్ బిజినెస్ ప్రారంభమైందంటున్నారు పోలీసులు. ఎలాంటి అనుమతులు లేని ఉత్పత్తులు, వస్తువులు అంటగడుతూ అమాయకుల్ని మోసం చేస్తున్నారన్నారు. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 50,000 నుంచి 3.5 లక్షల పెట్టుబడి రూపంలో తీసుకున్నట్టు పోలీసులు చెప్పారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, మహారాష్ట్రాల్లో క్యూనెట్ బాధితులు లక్షల మంది ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ డే మీట్ మాకు ఒక 5 స్టార్ హోటల్ అన్న, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అలాంటి వాటిల్లో వీళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు. మనం ఎందుకు మ్యానిపులేట్ అవుతామంటే ఇక్కడ మనం మన ఫ్రెండ్ని నమ్ముతాం. ఫస్ట్ అతన్ని ఎంత బాగా ట్రైన్ చేస్తారంటే మనం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోతాం ఇన్వెస్ట్ చేస్తానికి. ఎవ్రీ 1 అవర్కి నన్ను ఫాలో అప్ చేయమని చెప్పాడు మా ఫ్రెండ్కి. వన్స్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేశాక ఇక్కడ 1 మంత్ అనేది రీఫండ్ పీరియడ్ ఉంటుందని ఎవరికి తెలియదు. అసలు మన డబ్బులతో ఏం చేశారనేది కూడా మనకి ఎవరు అప్డేట్ ఇవ్వరు. అసలు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించవచ్చనే ఆశ చూపి అందినంత దోచేస్తున్నారు. ఇంజనీరింగ్ చదివిన విద్యార్థులనే ఎక్కువగా క్యూనెట్ ఏజెంట్లు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎవరైనా వదిలేదు లేదు. ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడార్లో చాలా మంది అమాయకులను వాళ్ళు నిరుద్యోగ యూత్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారని తెలిసింది. సో ముఖ్యంగా ఇది వీళ్ళేమిటంటే ఒక్క స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు అంతకుముందు క్వెస్ట్ అని పెట్టారు, తర్వాత గోల్డ్ క్వెస్ట్ అని పెట్టారు, ఇప్పుడు క్యూనెట్ అని పెట్టారు. సో దాదాపు 20 years నుంచి వివిధ పేరుతో వచ్చి దాదాపు లక్షల్లో మనము బాధితులు ఉన్నారు. ప్లస్ thousands of crores దే హావ్ చీటెడ్. ఇప్పుడు మనము ఆ గోల్డ్ క్వెస్ట్ చేస్తే ఒక 1,000 crores, 2,000 crores అంటున్నారు. అంతకుముందు ఉన్న కంపెనీ క్వెస్ట్ నెట్ కూడా అరౌండ్ 1,000, గోల్డ్ క్వెస్ట్ కూడా ఒక 2,000, 3,000 ఉంది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ గ్యాంగ్ పై కేసులు ఉన్నట్లు చెప్పారు సిపి. మొత్తం 14 కేసులో 58 మందిని అరెస్ట్ చేశామన్నారు. ఇందులో 3 బ్యాంక్ ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు. ఈ గ్యాంగ్ సంస్థలు, అకౌంట్లను పోలీసులు బ్లాక్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1,000 కోట్ల రూపాయల వరకు మోసాలు చేశారని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో హైదరాబాద్ అనూహ్యంగా దూసుకుపోతోంది. కమర్షియల్ స్పేస్ విషయంలో అన్ని మెట్రో నగరాలను వెనక్కి నెట్టి ఎన్నడూ లేనంతగా వృద్ధి నమోదు చేసింది. రెసిడెన్షియల్ సేల్స్ విషయంలోనూ 2018 ఏడాదిలో 15% వృద్ధి రేటు సాధించింది. హైదరాబాద్ లో రియల్ రంగం మళ్లీ ఊపందుకుంది. రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్ రంగంలో మునుపెన్నడూ లేనంతగా వృద్ధి నమోదైంది. ఇందుకు సంబంధించి గతేడాది మార్కెట్ పై రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీ నైట్ ఫ్రాంక్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది. 2018 సెకండ్ హాఫ్ లో హైదరాబాద్ రియల్ రంగంపై తమ రిపోర్ట్ లో వెల్లడించింది ఈ సంస్థ. ప్రతి 6 నెలలకోసారి నైట్ ఫ్రాంక్ రిపోర్ట్ ను రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈసారి నివేదికలో హైదరాబాద్ కమర్షియల్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ స్పేస్ లో పాజిటివ్ గా ముందుకెళ్తోంది. 2018లో కమర్షియల్ స్పేస్ లో 70 లక్షల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్ అందుబాటులోకి వచ్చిందన్నారు నైట్ ఫ్రాంక్ డైరెక్టర్ శాంసన్ ఆర్డర్. 24% పెరుగుదలతో ఆఫీస్ స్పేస్ లో దేశంలోనే హైదరాబాద్ ముందుందన్నారు. ఐటీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రిటైల్, వేర్ హౌసింగ్, కో-వర్కింగ్ స్పేస్ మరింత పెరుగుతుందన్నారు. Across 8 key cities of India, how did the last 6 months lo market was high in terms of office space, and Hyderabad lo kuda manaku record number of transaction jarigindi. So 7 million square feet plus ee samvatsaram ante ee 2018 lo 7 million square feet office transaction avadam ante this is comparable to NCR, Mumbai, which is more than 7 million. Idi main observation, so it is a sign of strong growth. రెసిడెన్షియల్ స్పేస్ విషయంలోనూ గతేడాది 15% సేల్స్ పెరిగాయంటున్నారు
శాంసన్ ఆర్థర్, కోకాపేట్, నార్సింగ్, పటాన్ చెరువుతో పాటు ఈస్ట్ లో కూడా రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులు పెరుగుతున్నాయన్నారు. 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల మధ్య ఉన్న ఫ్లాట్స్ ని కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందని, రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ రేట్లు కూడా 7% పెరిగాయన్నారు. రెంటల్స్ కూడా 14% మేర పెరిగాయన్న ఆయన 2018లో సిటీలో 8,000 రెసిడెన్షియల్ యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయన్నారు. రెసిడెన్షియల్ వచ్చే వరకు we've had a bounce back. Last year 2017 was the lowest launches, కానీ 2018 year end వరకు there have been a good bounce back. So residential is recovery. In fact, Indiaలో మొత్తంలో Hyderabad is one market where the price increase is higher. We have seen about 7% residential rates increase compared to other top cities. Anakramguda, Kokapet, Financial District, these are the locations where both residential and commercial projects launches in. So main count is the units. Dantlo it is back to 8,000 units per year that has come. ఇక రాజధానిలో రియల్ రంగం మళ్లీ ఊపందుకోవడంతో పెట్టుబడులు కూడా పెరిగాయంటున్నారు. హైటెక్ సిటీకి మెట్రో లైన్ పూర్తయితే రెసిడెన్షియల్ రేట్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. లింగ ఆధారిత హింసపై యువతలో అవగాహన పెరగాలన్నారు వాసవ్య మహిళా మండలి ఆర్గనైజర్ మమత. నగరంలోని అంబేద్కర్ కాలేజీలో నిర్వహిస్తున్న యువమిత్ర వర్క్ షాప్ లో ఆమె పాల్గొన్నారు. విఎంఎం ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే 2 రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించగా రాష్ట్రంలోని 10 కాలేజీల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఇక విద్యార్థులు చదువుతో పాటు అన్ని రంగాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు కాలేజీ ప్రిన్సిపల్. మనం ఏంటంటే యువమిత్ర అనేది అంటే యువమిత్ర అంటే వాళ్ళకి ఫ్రెండ్షిప్, వాళ్ళకి వాళ్ళే ఫ్రెండ్స్గా వాళ్ళ సమస్యను వాళ్ళే తీర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి కాలేజీలో మనం యువమిత్ర క్లబ్స్ అని మనం పెడుతున్నాం. అయితే ఇది మనం టోటల్గా కూడా ఏంటంటే 900 మందిని మనము రీచ్ అవ్వాలి ఒకేసారి అనే దీంతో మనం ఇది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఈ యువమిత్ర క్లబ్ ద్వారా వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన సమస్యలని వాళ్ళు పరిష్కరించడం, తర్వాత దానిని కాలేజీకి తీసుకొచ్చి కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా అంటే సమాజం ఏంటంటే నో వైలెన్స్ ఫర్ సైలెన్స్ అనే క్యాప్షన్తో ప్రజెంట్ ఇది వెళుతోంది. దీన్ని ఏంటంటే మనం ఒక నవ్య సమాజాన్ని, అందులో ఏంటంటే ఎవరూ కూడా భయపడకూడదు, లేదు మా మీద ఇలా హింస జరిగింది అనే భయం అనేది తొలగించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు అంబేద్కర్ కాలేజీలో జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ మీద వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తున్నామండి. ఆ వర్క్షాప్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు సమానం అనే విషయాన్ని తెలియచెప్పడమే మా వర్క్షాప్ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. ఈ వర్క్షాప్ వలన మెంటల్గానే కాకుండా ఫిజికల్గా కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఆడపిల్లలు అని తెలియచెప్పడం మా ముఖ్య ఉద్దేశం. చేనేత హస్తకళలతో పాటు కళాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు హ్యాండ్లూమ్ ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభమైంది. క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆకృతి వస్త్ర పేరుతో టెక్స్టైల్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ను మాదాపూర్ ఎన్ కన్వెన్షన్ లో ఏర్పాటు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రకరకాల హ్యాండ్లూమ్ కలెక్షన్స్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ను ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వ్యూవర్స్ కి అవార్డులను అందించారు. సంప్రదాయ వస్త్రకళల్ని ప్రోత్సహిస్తూ చేనేత కార్మికులకు చేయూత ఇచ్చేందుకు క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రతి ఏటా చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేస్తోంది. మాదాపూర్లోని ఎన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో ఆకృతి వస్త్ర పేరుతో చేనేత ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభమైంది. వివిధ రాష్ట్రాల యూనిక్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, చేనేత వస్త్రాలు ఈ ఎక్స్పోలో అందుబాటులో ఉంచారు. నిజాం రాజులు ధరించే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. ఇట్ ఇస్ నైస్. ఇది ఈ రెస్పాన్స్ కోసమే ఈ తాపత్రయం అంతా. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగుపడతారు కాబట్టి. ఒక డిజైనర్ బాగుపడితే ఆ డిజైనర్ కింద 10 మంది ప్రింటర్స్, 10 మంది వీవర్స్, 10 మంది ఎంబ్రాయిడరీ వాళ్ళు, ఇంతమంది బాగుపడతారు. ఒక స్టాల్లో ముళ్ళన 30 మందికి ఆదాయం వస్తుంది. సెలెక్ట్ చేసి కరెక్ట్గా కొంచెం హ్యాండ్లూమ్స్ వాడేవాళ్ళు, ప్రింటింగ్ వాడేవాళ్ళు, ఆర్టిజన్స్కి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళని చూస్ చేస్తారన్నమాట ఆల్వేస్. కాబట్టి ఎప్పుడు ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. This is a take from Theva. We are trying to revive the Theva concept where we are printing liquid gold on glass and fusing it with silver so that people, it's affordable for people to buy. It is a unique this thing, and every piece is different. It's all handcrafted, so you will not see two pieces of the same kind. And our range starts from 3,000 it goes up to 15,000.
ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో రకరకాల హ్యాండ్ మేడ్ చీరలు, డ్రెస్లు, జ్యువెలరీ, ఇంటీరియర్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతున్నారు. అలాగే ఏపీ ఏటికొప్పాక చెక్క బొమ్మలు, తమిళనాడు, కేరళకు చెందిన తోలుబొమ్మలాట, హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ కలెక్షన్స్, వాల్ హ్యాంగింగ్స్, డిజైనర్ ల్యాంప్స్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ చాపలు, ఇంటీరియర్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యాండ్లూమ్ లవర్స్ ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్టిజన్స్ ను సెలెక్ట్ చేసి వారి ఉత్పత్తులు బిజినెస్ చేసుకునేందుకు ఒక వేదికలాగా ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేస్తున్నామంటున్నారు క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్. హ్యాండ్లూమ్స్ అనే కొన్ని వందల రకాల హ్యాండ్లూమ్స్ ఉన్నాయండి, కొన్ని వందల రకాల క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. సో వారందరికీ ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్, అంటే ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక మార్కెటింగ్ స్కోప్ ఇవ్వడానికి కోసం అన్ని ఈ ఎగ్జిబిషన్ మేము ఏర్పాటు చేశామండి. సో అన్ని భారతదేశంలో ఉన్న, మన దేశంలో ఉన్న పలు రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళి అందరినీ ఇక్కడికి అంటే పిలవటం, అంటే అందులో కూడా మేము ఒక నాణ్యత, ధర అన్నీ చూసుకొని వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఎగ్జిబిషన్కి మేము చేశాను. ఇక్కడ దాకా దాదాపు ఒక 40-50 మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారండి. రెస్పాన్స్ అయితే చాలా బాగున్నది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా మనం చేయవలసింది, దీనికి ఎగుమతులకి అనుగుణంగా వీటిని తయారు చేయడము, యూరోప్ అమెరికన్ రెగ్యులేషన్స్ సరిపడగా సర్టిఫికేషన్స్ పొందడము, ఇవన్నీ కూడా జరగవలసి ఉన్నది. చేనేత వస్త్రాలపై మహిళలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇందుకు తగ్గట్లుగానే డిజైనర్లు హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ తో ట్రెడిషనల్, మోడర్న్ కలెక్షన్స్ ను తయారు చేస్తున్నాయి. యూత్ ని ఆకట్టుకునేలా కుర్తీస్, జెమ్ సూట్స్, ధోతీ స్టైల్స్ డ్రెస్లను తయారు చేస్తున్నారు. వీటి రేట్లు 2000 నుంచి 5000 వరకు ఉన్నాయి. అలాగే ఎకో ఫ్రెండ్లీ జ్యువెలరీ ఈ ప్రదర్శనలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. క్లాత్ మెటీరియల్ తో చేసిన ఇయర్ రింగ్స్, నెక్లెస్లు, థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ కొంటున్నారు మహిళలు. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కొందరు ఈ ఎక్స్పోలో షాపింగ్ చేస్తూ సందడి చేశారు. I'm getting very good response out here, and Hyderabad is the city where people really appreciate handloom. So that's what, we love to come here. Of course it is good in India, people really appreciate handloom. Especially I feel in South, like a city like Bangalore, Hyderabad and all. North I can't say, because they are more into blings and all, but South we really they appreciate handloom. So we do handbags, we do rugs, we do cushion covers, and from the waste that is generated from all of that we do the jewelry. We've got earrings which is all handmade, and the best part about Boria Basta is that everything is either hand woven. We are specialized in embroidered sarees, complete hand embroidered sarees, and we try to do good combinations with very subtle embroideries, nothing heavy, and all our fabrics are hand embroidered. That's the specialty. Yeah, it's good. The response is always good. We've used Banaras, then linens, organzas, mostly these. చేనేత కలెక్షన్ ధరించే ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడే విధంగా ఎగ్జిబిషన్ లో ఉత్పత్తులున్నాయి. రేట్లు కాస్త ఎక్కువైనా ఎక్స్క్లూజివ్ హ్యాండ్ మేడ్ కలెక్షన్స్ కు వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ గా ఆకృతి వస్త్ర ఎక్స్పో నిలిచింది. రేపటి వరకు ఈ ఎక్స్పో కొనసాగనుంది. సిటీలో కార్మిక ఉద్యోగ సంఘాల సమ్మె, మూతపడ్డ బ్యాంకులు, బీమా సంస్థలు. కార్మికుల సమ్మెకి ఆర్టీసీ మద్దతు, గ్రేటర్ పరిధిలో కనిపించని ప్రభావం. క్యూనెట్ పేరుతో 1000 కోట్లు మోసం, 58 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు. హైదరాబాద్ రియల్ రంగంలో వృద్ధి, రెసిడెన్షియల్, ఆఫీస్ స్పేస్ కి డిమాండ్. సంప్రదాయ వస్త్రకళలకు ప్రోత్సాహం, ఆకృతి వస్త్ర పేరుతో చేనేత ఎగ్జిబిషన్. ఇవి హమారా హైదరాబాద్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.